Getting great software to your customers fast is crucial to your business. Every delay is lost revenue and opportunity. While your teams iterate endlessly, you miss deadlines. That's why we created App Builder to accelerate your app delivery with one app creation platform. Now your designers, developers, and product managers can all work in the same WYSIWYG cloud-based platform. No need to download anything, no heavy IDEs or third-party dependencies, reducing friction and costly errors, and providing customers and users with better apps faster. App Builder includes a rich layout system and complete toolbox of real UI components and tools. Designers simply drag and drop actual components to build a real app fast, without the requirement of a vector-based design. With an integrated design system, you can easily create custom themes matching your product's branding. Get started quickly with a Sketch or Adobe XD file or use a pre-built app template. Preview your app in real time and see the actual code in HTML, TypeScript, and CSS for Angular or Blazor today, and soon for React and web components. Developers can instantly see the production-ready code right inside the browser, and designers and developers can spot issues early and resolve them during design. Once satisfied, developers click once to upload the code to a GitHub repository, or they can download a zip file of the app and then run it in Visual Studio Code or their favorite IDE to generate their Angular or Blazor app. App Builder, one tool to design and build real apps blazing fast. Deliver apps faster to your customers. Try App Builder today. One of the biggest things we did in .NET 6 is that we unified our platform with the mobile offerings we had before called Xamarin. So not only can you build desktop apps and websites and cloud services with .NET 6, you can also build mobile apps targeting iOS and Android. And with that unification came a bunch of other cool capabilities. For example, we have a much improved linker now and a much improved AOT or ahead of time compilation toolchain, so you can pre-compile your code down to native code. And to make you more productive building all these cool experiences, we built a new thing called MAUI, which is our cross-platform UI technology, which is the replacement for Xamarin Forms. It allows you to build applications that can span all the experiences, desktop or mobile, with a single code base. And to make it a bit more productive in the inner loop in the IDE, we added a feature called Hot Reload, which allows you to change your application as it's running. So for example, if you want to play with different colors or different layouts, you can just change the application while it's running, click a button, and you can preview the results in real time. No need to stop and restart. And last but not least, we also evolved our Blazor offering. So now we have Blazor WebAssembly, which allows you to run .NET code inside the browser. It's just like JavaScript, but it's .NET, so you can do all the things you can do already. So no matter what you need to build, .NET 6 has got you covered. 반갑습니다. 저는 .NET 6에서 도입 예정인 마우이 기술 소개 및 자마린과의 차이점 알아보기를 주제로 발표하게 된 박우상입니다. 이번 세션에서는 마우이의 기술 소개와 자마린과의 차이점을 간단하게 알아보고 새롭게 도입된 MVU 패턴에 대해서 간략하게 알아보도록 하겠습니다. 작년 11월에 .NET 6가 정식으로 출시가 되었습니다. .NET 6 안에는 여러 가지 기술들이 포함되어 있는데 아쉽게도 마우이는 빠져 있습니다. 마우이는 여러 가지 사정으로 인해서 빠져 있고 올해 6월에 정식으로 릴리즈하는 것을 목표로 지금 진행 중에 있습니다. .NET 6에서 주장하는 바는 보시는 바와 같이 하나의 .NET 플랫폼 위에서 여러 가지 서비스들을 이용할 수 있도록 하는 것을 중점으로 개발되었습니다. 그래서 .NET 6 위에서는 .NET 기반이 있고 그 위에 데스크톱, 웹, 클라우드, 모바일뿐만 아니라 게임, IoT, AI까지 하나의 코드로 사용할 수가 있게 된 거죠. 여기서 데스크톱과 모바일에 대해서 좀 더 깊게 알아보자면
기존의 자마린과 비슷하게 데스크톱과 모바일을 서비스할 수 있는, 지원할 수 있는 그 개발 기술이 있습니다. 그것이 바로 마오이라는 기술인데요. 마오이는 .NET 6 위에서 그 .NET 멀티플랫폼 앱 UI 라이브러리를 이용해서 이제 각각 플랫폼 위에 어플리케이션들이 동작하는 구조입니다. 예를 들면 윈도우즈 위에서는 WinUI라는 라이브러리를 이용하고 맥OS에서는 맥카탈리스트를 이용하고 iOS에서는 이제 마우이 iOS, 안드로이드는 마우이 안드로이드. 이게 이제 기존과 자마린 차이점을 잠시 설명드리자면, 기존 자마린은 이제 .NET 스탠다드 버전을 이용하고 있었습니다. .NET 스탠다드가 이제 .NET 코어보다 더 이전에 만들어져 있는 초창기 기술인데요. 이게 굉장히 오래되기도 했거니와 이제 최신 기술을 사용할 수 없는 조금 아쉬운 점은 있었습니다. 그래서 자마린에서는 .NET 스탠다드 베이스로 해서 자마린 폼즈 혹은 뭐 자마린 네이티브가 그 위에 있고, 이제 그 각각 위에서 윈도우즈에서는 UWP, 그 다음 맥에서는 자마린 맥, 그 다음 iOS에서는 자마린 iOS, 그 다음 안드로이드에서는 모노 안드로이드 라이브러리를 이용해서 실행을 하고 있습니다. 이렇게 보면 마오이가 자마린과 크게 차이점이 없는 것처럼 느껴지는데요. 이제 가장 큰 차이점이 마오이에서는 이 모든 것이 하나의 프로젝트에서, 그러니까 싱글 프로젝트로 구성할 수 있습니다. 그 말인즉 자마린에서 가장 힘들었던 것이 이제 안드로이드 관련된 그 애플리케이션을 만든다고 하면 안드로이드 애플리케이션 프로젝트를 만들고, 그 다음 iOS 관련된 앱을 만들면 iOS 관련된 프로젝트를 반드시 만들었어야 되는데요. 이제 마오이 같은 경우에는 그 프로젝트를 하나에서 이제 타겟 프레임워크만 안드로이드를 추가하거나 iOS를 추가하거나 뭐 윈도우즈를 추가하거나 이렇게 할 수 있습니다. 이렇게 하면 이제 하나의 프로젝트 구조에서 네 가지 애플리케이션을 동시에 다룰 수가 있게 되는 거죠. 이 부분이 정말 매력적으로 느껴지기는 합니다. 그래서 이번 세션에서는 새롭게 등장하는 MVU 패턴에 대해서 또 간단하게 알아보고요. 또 이 MVU 패턴이 쓰려면 지금은 이제 코멧이란 라이브러리를 이용을 해야 되기 때문에 요거에 대해서도 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 새로운 렌더링 방식으로 이제 슬림 렌더러가 그 .NET 6와 마우이에서 소개를 하고 있는데요. 이 부분에 대해서도 간단하게 알아보도록 하겠습니다. 먼저 MVU 패턴입니다. MVU 패턴은 이제 모델 뷰 업데이트 3개로 이루어져 있는 그 패턴인데요. 기존의 MVVM에 익숙하신 분들이라면 조금 낯설게 느껴질 수가 있을 거예요. 모델이랑 뷰는 똑같은데 뷰 모델이라는 부분이 없어지고 이제 업데이트라는 부분이 생겼습니다. 이 업데이트 부분에는 그 그림에 보이는 바와 같이 바인딩이랑 커맨드가 있기는 한데 이 부분이 지금 조금 애매하기는 합니다. 그래서 업데이트가 상태를 업데이트하는 부분이기 때문에 개념을 조금 제대로 잡지 않고 들어가게 되면 많이 헤맬 수 있기는 할 것 같아요. 그렇지만 이제 MVVM에 익숙하지 않으신 분들이라면 이 MVU 패턴이 조금 더 친숙하게 다가올 수도 있을 것 같습니다. 그래서 MVU 패턴을 정식으로 다루고 있는 코멧 라이브러리에서 설명하는 그 문서를 보면 이제 모델에서 모델이 있고 뷰가 있고 이제 업데이트 관련된 로직이 있는데 모델은 MVVM에서 쓰던 모델이랑 비슷하게 구성이 됩니다. 대신에 이제 그리고 뷰에서는
이제 이 모델들을 다룰 수 있도록 되어 있고요. 이 모델들은 뷰에서 각각 스테이트라는 그 클래스 안에 그 제너릭 타입으로 들어가 있습니다. 아니면은 뭐 요거 어트리뷰트로도 제공을 하고 있기는 한데요. 일단 스테이트라는 거에 랩핑으로 감싸져 있다고 알고 계시면 될 것 같습니다. 그래서 뷰는 모델의 상태를 계속 관측하고 있는 거고요. 그 다음에 그 뷰에서 이제 뭐 어떤 속성에 대해서 값이 바뀐다던가 이런 경우에 이제 내부적으로 업데이트를 호출을 하게 됩니다. 뭐 이게 바인딩이 될 수도 있고요. 커맨드가 될 수도 있고요. 나중에 이제 코드로 소개하겠지만 이 바인딩이 진짜 바인딩 오브젝트로 구성되어 있습니다. 그리고 이 바인딩 오브젝트와 모델을 이제 연결을 하는 방법이 I notify property changed 요건 익숙하실 거고, 이제 I notify property read라는 인터페이스가 추가가 되었는데요. 이거는 말 그대로 이제 프로퍼티를 읽을 때 발생하는 이벤트이기는 합니다. 그래서 이 두 개의 이벤트로 인해서 이제 업데이트 로직이 동작을 한 뒤에 이제 모델에 최종적으로 값이 반영되는 구조를 갖고 있습니다. 코드로 잠깐 살펴보면 이제 간단하게 뷰 부분을 살펴보겠습니다. 여기서 뷰가 그 일반 마우이의 뷰는 아니고요. 그 코멜 라이브러리에 있는 뷰입니다. 그 일반적인 마우이의 뷰는 그 기존의 자마린이나 아니면 그 뭐 WPF에 있던 그 네이티브 기본적으로 가지고 있는 컨트롤이라고 생각을 하면 되고요. 코맥 같은 경우에는 그 기본 뷰에다가 그 MVU 패턴에 맞게끔 뭔가 편의성 기능과 이제 확장 메서드를 좀 더 추가를 해놓은 그 오브젝트이기 때문에 조금은 다릅니다. 그래서 여기서 나타나는 뷰는 이제 코멜 라이브러리의 뷰고 MVU 패턴에 특화된 뷰라고 인식을 하시면 될 것 같습니다. 그래서 이 뷰에서는 이제 상태 변화를 감지할 오브젝트가 하나 있고요. 이 오브젝트는 이제 리드 온리로 이제 썸 모델을 선언을 해 두었고요. 이 썸 모델이라는 게 그 스테이트를 관측할 수 있는 방법이 두 가지가 있습니다. 하나가 이제 이 어트리뷰트를 이용해서 선언하는 방법, 다른 하나가 스테이트 그 클래스에 랩핑하는 방법, 두 가지가 있습니다. 뭐 두 가지 중에 어느 걸 쓰셔도 결과론적으로는 똑같기 때문에 뭐 편하신 대로 쓰시면 될 것 같습니다. 이런 형식이 그 조금 낯설게 느껴질 수는 있을 텐데요. WPF의 리액티브 UI 라이브러리를 써보신 분이라면 조금 익숙하실 수도 있을 것 같습니다. 이제 앞에서 나왔던 썸 모델이 어떻게 구성되어 있는지 잠깐 들여다보면요. 이 썸 모델은 이제 바인딩 오브젝트를 상속받습니다. 이 바인딩 오브젝트는 이제 내부적으로 그 프로퍼티를 제어할 수 있는 구현체라고 보시면 될 것 같고요. 그 일반적으로 MVVM 패턴에서 많이 봤을 때 그 get property, 뭐 set property 이거 이름은 많이 봐서 익숙하실 것 같아요. 그 get property에 이제 그 타입을 지정해서 별다르게 캐스팅을 하지 않아도 해당하는 값으로 프로퍼티 값을 가져올 수 있는 이런 편의 메서드가 기본적으로 다 선언이 되어 있다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이 바인딩 오브젝트는 이제 앞에 나와 있던 뭐 I notify property changed라든가 I notify property read 같은 이제 인터페이스들을 기본적으로 다 구현을 해둔 상태고요. 이 바인딩 오브젝트를 상속받아서 만든 모델들은 이제 기본적으로 바인딩을 할 수 있는 뭐 그 MVVM 패턴으로 봤을 때 그 일반적인 모델 작성이랑 똑같다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 여기는 크게 다른 부분은 없이 이제 어떤 부분을 업데이트 할 거냐, 아니면 어떤 부분을 그 상태를 계속 확인을 해야 될 거냐, 이런 것들만 이제 프로퍼티를 잘 정의를 해 놓으면 될 것 같아요.
이제 MVU 패턴을 이용하는 방법에 대해서 알아볼 텐데요. MVU 패턴을 사용하기 위해서는 이제 코멧이라는 라이브러리를 이용을 해야 됩니다. 지금은 이제 코멧밖에는 구현되어 있는 게 딱히 없기 때문에 코멧을 알아보면 될 것 같아요. 코멧은 이제 .NET 프로젝트 밑에 있기 때문에 GitHub에서 쉽게 찾아보실 수 있습니다. 그런데 분명 .NET 밑에 코멧은 있는데 그 누겟에 그냥 검색하면 나오지는 않을 거예요. 이게 이것도 프리뷰 버전이라서 그런 건지는 모르겠지만요. 이 코멧은 실제로 프리뷰 버전은 아니기는 합니다. 프리뷰 버전은 아니기는 한데 내부적으로 계속 뭔가 바뀌고 있는, 좀 크게 바뀌고 있는 뭐 그런 프로젝트이기는 해요. 그래서 이 코멧 라이브러리 같은 경우에는 .NET 밑에 있지만 마이크로소프트라는 이름으로 이제 그 누겟 패키지에 올라오지는 않고요. 그 작성자가 클랜시인데 이 사람 이 계정에 있는 코멧으로 들어가야 정상적으로 검색이 되고 내려받을 수가 있습니다. 비주얼 스튜디오에서 받을 때는 그 프리릴리즈 체크하는 부분이 있는데 그 부분을 반드시 체크를 해주셔야 이제 뭐 스키아 같은 거를 확인을 할 수가 있어요. 그리고 오른쪽에 나와 있는 이제 7가지 패키지가 뭐 전부 다 그 코멧에 관련된 라이브러리라고 보시면 될 거고요. 이것도 전부 다 똑같은 분이 그 코멧 최초 작성자가 만든 누겟 패키지입니다. 여기서 우리가 주의 깊게 쓸 거는 여기 이제 코멧 라이브러리 하나만 뭐 쓴다고 보시면 될 것 같고요. 그 다음에 할 리로드, 그 .NET 6가 되면서 할 리로드 기능이 많이 개선이 되었잖아요. 코멧에서도 할 리로드 기능이 있어요. 그래서 이 두 번째 패키지가 그 기능을 하는 것 같은데 현재 이제 발표를 기준으로 잘 작동하지는 않습니다. 이게 상황에 따라 다른 것 같은데 일단 적어도 제가 테스트한 상황 내에서는 할 리로드가 정상적으로 동작하지는 않아서 이 부분도 지금 프리뷰 이전 버전이랑 그 다음에 지금 마우이가 프리뷰 11 버전까지 나왔거든요. 그래서 프리뷰 11 버전에서 지금 이 누겟 패키지가 동작을 하지 않고 있는지 그 부분은 아직 잘 모르겠네요. 어쨌든 요 리로드 패키지도 할 리로드가 필요하다면 내려받아야 될 것 같습니다. 그 외에도 이제 뭐 템플릿이라던가 스키아, 그 다음 뭐 블레이저 등이 있습니다. 스키아 같은 경우에는 이제 그 스키아 샵 베이스로 해서 내부적으로 컨트롤을 만들고 그 다음에 뭐 컴포넌트를 구성하고 그러는 것 같아요. 그런데 이 스키아도 문제가 좀 있습니다. 이 부분은 조금 이따가 다시 설명을 드리도록 하겠습니다. 마침 이야기가 나와서 그런데 스키아샵 같은 경우에는 프리뷰 버전을 체크하게 되면 비주얼 스튜디오 이제 누겟 받는 곳에 프리뷰 체크할 수 있는 부분이 있거든요. 그쪽에 체크를 하시게 되면 마우이 버전으로 그 스키아샵이 뜨긴 뜹니다. 2.88 버전으로. 그래서 스키아샵을 마우이에서 쓰실 분들은 프리뷰 버전으로 내려받아서 사용하시면 될 것 같아요. 제가 잠시 써봤는데 꽤 잘 작동하는 것 같더라고요. 크게 달라진 부분은 없이 그 기존에 자마린으로 포팅되어 있던 부분만 마우이로 다시 포팅한 걸로 바꿨기 때문에 크게 문제는 없을 것 같긴 하지만 뭐 일단 프리뷰 버전이 있으니까 궁금하신 분들은 참고해 보셔도 좋을 것 같습니다. 이제 간단하게 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 이제 코드를 보면서 이제 마우이와 코멧 그리고 MVU 패턴 그리고 슬림 렌더러에 대해서 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 지금 보시는 화면이 마우이 앱의 기본적인 화면 구성인데요. 이게 기본 마우이랑은 조금 다른 게 얘는 MVU 패턴을 이용하기 위해서 마우이 앱을 조금 바꾼 거예요. 그래서 코멧 앱이라고 보시면 될 것 같습니다. 마우이 코멧 앱. 어느 부분이 다르냐라고 질문 주신다면 이제 그 단말단
안드로이드나 iOS나 이쪽에서 시작하는 부분들은 다 똑같고요. 여기 이제 탐색 창에서 볼 때 그 XML 파일에 디자인 파일이 없습니다. 모두 다 코멧은 C샵 형태로만 지금 다 이루어져 있거든요, 파일이. 그래서 XAML이 없습니다. 그래서 app.xaml.cs 뭐 이런 것도 없고요. 여기 안에 들어가면 이제 코멧 앱이라고 되어 있잖아요. 그래서 그 일반적인 마우이 앱이랑은 다르게 코멧 앱 베이스로 돌아간다고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 그 코멧 앱 같은 경우에는 이제 좀 특이한 게 하나 있는데요. 그 기본적으로 그 기본적인 앱 같은 경우에는 그 메인 페이지를 연결하도록 되어 있었을 거예요. 기존 코드를 보면 여기가 public 앱 해서 메인 페이지가 뭐 new main view 뭐 이런 식으로 되어 있었을 거예요. 그런데 코멧 앱 같은 경우에는 이 방식으로 써줘도 되기는 하지만 이 방식으로 써도 되지만 body라는 어트리뷰트를 통해서 그냥 바로 선언을 해주셔도 됩니다. 이 body가 의미하는 게 이 클래스에 들어왔을 때 그 코멧 앱이면 이 클래스에서 뷰가 되는 부분을 보여준다고 생각을 하시면 될 것 같아요. 그래서 body만 있습니다. body를 이제 뭐 이름은 그냥 일반적인 펑션처럼 해주시면 되고요. 여기서 이제 뭐 메인 뷰로 해놓으면 이제 메인 뷰에 있는 뷰를 앱 시작에 띄워놓겠다라는 뜻이 됩니다. 그래서 뷰 쪽을 보면 뭐 지금 제가 하나밖에 안 만들어 놨긴 했지만 여기도 그 재물 파일이 없어요. 그냥 C# 파일로만 존재하게 됩니다. 일단 제가 만든 이 코멧 애플리케이션이 어떤 애플리케이션인지 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 그 마우이 클락이라고 해서 그냥 간단하게 시간을 나타내는 애플리케이션을 만든 거거든요. 오른쪽에 보면 이제 현재 시간이 나타나는 그냥 이런 단순한 앱을 만들어낸 겁니다. 단일 페이지 앱이기 때문에 그래서 이제 메인 뷰 쪽을 보게 되면 여기에 이제 스테이트 하나가 있죠. 여기서 이제 리드 온리 클락 모델이라고 해서 이제 아까 그 시계 앱에서 화면을 띄워놓고 보겠습니다. 그 시계 앱에서 이제 시간을 관리하는 부분을 이제 모델로 정의한 겁니다. 그래서 스테이트 태그를 달아서 이제 이 뷰에서는 이 모델을 관측할 거라고 미리 이야기를 해둔 상태고요. 이제 바디 부분이 아까 말씀드릴 때 메인이 되는 뷰라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 여기 부분이 이제 실제로 화면에 그려지는 부분이 될 겁니다. 여기서 이제 뷰가 보면 여기 뷰도 comet.view라고 나오거든요. 그리고 여기서 나오는 그리드도 지금 네임스페이스가 안 나오는데 나오는 컨트롤들이 전부 다 코멧에 있는 라이브러리 그 컨트롤들이에요. 여기 한 가지 단점이 있다면 코멧에서 제공하는 컨트롤 외에 이제 마우이 쪽 컨트롤은 쓸 수가 없다는 게 조금 단점이기는 합니다. 근데 이제 정식 버전이 나오게 되면 이 부분이 개선이 될지 모르겠지만 일단 현재로서는 그 코멧 라이브러리에서 제공하는 컨트롤들만 이용을 할 수가 있습니다. 이 부분은 참고하시면 될 것 같고요. 그래서 코드를 딱 처음 보면 이 작성하는 형식이 뭔가 그 일반적인 그 단넷 애플리케이션 개발하던 스타일이랑은 많이 다르잖아요. 그래서 이 부분이 처음에 굉장히 말이 많았어요. 그래서 이 부분에 대해서 어떤 이야기가 있었냐면 단넷에서 이제 애플리케이션을 개발을 할 때
플러터처럼 개발을 하는 방법, 혹은 자바스크립트처럼 개발을 할 수 있는 방법이 있으면 좋겠다라는 거 하나와, 그리고 이제 멀티플랫폼 애플리케이션을 만드는데, 기존에 자마린 써보셨던 분들은 아시겠지만, 애플리케이션 안드로이드를 만든 거하고 iOS를 만든 거하고 두 개가 똑같은 뷰를 통해서 똑같은 컨트롤을 써서 만들었는데 실제로 보여지는 게 좀 다를 수가 있어요. 마이크로소프트는 이제 기본적으로 가장 네이티브에 가까운, OS 네이티브에 가까운 모양을 렌더링을 해줘서 보여주거든요. 그래서 안드로이드에 있는 버튼이랑 iOS에 있는 버튼이랑은 그림이 생긴 게 조금 다르잖아요. 그것처럼 여기서는 그냥 자마린에서는 그냥 뉴 버튼을 썼는데, 왜 개발을 하면서 안드로이드와 iOS 뷰가 다른 걸 우리가 일일이 체크를 해야 되냐라는 그런 피드백들도 있었어요. 그 피드백은 지금까지 피드백은 아니고 토론인데, 그 토론은 아직까지 진행은 계속 이루어지고 있는 상태고요. 그럼에도 불구하고 일단 마우이가 나오면서 MS에서 선택한 건 기존 자만이랑 똑같이 네이티브에서 보여지는 거는 네이티브 컨트롤들은 네이티브 OS에 따르도록 이렇게 만들어 놓은 것 같아요. 이 부분은 마우이 쪽에서 똑같이 따라왔거든요. 이 이야기를 갑자기 하게 된 게 지금 요 코드 스타일이 자바스크립트나 플러터 쪽이랑 좀 비슷하게 생겨서 그렇게 말씀을 드렸습니다. 좀 전에 이야기한 거에 대한 결론을 말씀드리자면, 똑같이 마우이도 자마린을 그대로 계승을 한 거고, 일단 겉모습으로 보기엔 내부적으로는 조금 많이 바뀌긴 했습니다. 네. 그래서 이제 이 앱을 간단하게 알아보면, 이제 바깥에 그리드가 하나 있고요. 그 안에 v스택이라고 해서 저게 이제 버추얼 스택인데 일반적인 스택 레이아웃이라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 그래서 스택 레이아웃에 그 다음에 뉴 텍스트가 2개 들어가 있는 구조고요. 이 텍스트가 보면 안에 람다식으로 들어가 있는데 이게 좀 뭔가 독특하잖아요. 이게 뭐냐면요, 여기 이제 툴팁을 가져다 보면 생성자에 펑크 스트링 되어 있잖아요. 이게 펑크 스트링이 바인딩 오브젝트랑 캐스팅이 돼요. 그래서 이게 어떤 걸 의미하냐면요, 이 클락 스테이트, 그러니까 제가 스테이트로 정의해놨던 이 클락 스테이트에 안에 보면 now라는 게 있어요. 그 now라는 프로퍼티를, now가 지금 데이트 타임이거든요. 그 now라는 데이트 타임을 가져와서 h 클론 mm 형태로 뿌려주겠다. 오른쪽에 보여지는 요 그림처럼 뿌려주겠다 라는 건데, 이게 단순히 일회성 스트링으로 들어가는 게 아니고요, 얘가 계속 관측이 되고 있어서 이 now 값이 업데이트가 되면 요 스트링도 다시 만들어줘서 할당을 해주게 됩니다. 그래서 지금 오른쪽에 보이는 숫자 시간 값이 계속 업데이트가 되고 있는 거거든요. 그래서 밑에는 이제 스타일이니까 오리젠탈 텍스트 얼라이먼트, 버티컬 텍스트 얼라이먼트, 컬러, 폰트 사이즈, 그 다음 폰트 패밀리 이렇게 지정을 해놓으면 그에 맞는 스타일대로 만들어지게 됩니다. 이걸 코드를 작성하면서 느낀 약간 좀 아쉬운 부분이 하나가 있었다면, 기존 제물 방식으로, 그러니까 XAML에서 작성을 했었을 땐 스타일로 하나 뽑아내서 이제 전체적으로 공통화된 컨트롤들은 더 이상 중복 선언하지 않아도 되게 하는 그런 로직이 있었잖아요.
근데 아직 코멧에서는 그런 기능을 좀 더 효율적으로 제공을 해주지는 않고 있는 것 같아요. 그 부분은 조금 아쉽기는 하지만 개선될 수가 있어서 네, 나중에는 조금 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 지금은 여기 보면 스타일이 있기는 있어요. 스타일 바디도 있고요. 그 다음에 어플라이 스타일이라고 해서 이게 이제 스타일을 지정을 하는 건데요. 얘도 스타일을 따르는 가이드가 있어요. 이게 그냥 저희가 그 MVVM 패턴에서 썼을 때처럼 뭐 WPF나 자마린의 XAML에서 썼던 것처럼 그냥 스타일을 지정하는 게 아니고요. 스타일 클래스를 하나 만드는데 거기 안에 여러 가지 컨트롤들의 스타일들이 들어갈 수는 있어요. 근데 그 스타일에 들어가는데 굉장히 제한적입니다, 지금은. 그래서 아직까지는 조금 아쉬운 기능 중에 하나 생각됩니다. 그리고 이제 밑에는 똑같이 위에랑 똑같은 구성인데 밑에는 이제 타임만 이거 오전 오후 구분하는 것만 이제 따로 빼내서 보여주도록 되어 있습니다. 그리고 여기서 여기까지가 내용에 대한 부분이고요. 오른쪽에 나와 있는 보여지는 부분이 되고요. 그 다음 밑에는 다시 또 점 이어서 백그라운드 나와 있는 부분은 이제 이 그리드 전체 영역에 대한 백그라운드 색상은 리니어 그레디언트 페인트로 이용해서 이제 색상을 입혔고요. 그런데 이 백그라운드도 지금 일종의 버그인지는 아니면 이게 프리뷰 버전이라서 그런 건지를 모르겠지만 iOS에서 켤 때는 아직까지는 조금 불안정한 모습이 좀 보여서 이 부분은 참고하시면 좋을 것 같습니다. 이제 클락 모델이 어떻게 되어 있는지 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 클락 모델은 이제 처음에 PPT로 설명드렸던 것처럼 바인딩 오브젝트를 상속받아서 만들었고요. 바인딩 오브젝트로 상속받아서 만들었기 때문에 이제 당연히 get 프로퍼티랑 set 프로퍼티가 포함이 되어 있죠. 이 두 개는 이제 기존의 뷰 모델에서 썼던 것처럼 똑같은 구조로 보시면 될 것 같습니다. 안에 구현도 일반적인 뷰 모델이랑 거의 비슷하게 만들어 놨더라고요. 다만 이제 이거는 좋은 것 같아요. 기존에 이제 get 프로퍼티 같은 경우에는 오브젝트 타입으로 반환을 해서 이제 한 번 더 캐스팅을 해줬어야 되는데 지금은 여기서는 제네릭 타입을 이용해서 이제 타입을 별다르게 캐스팅하지 않아도 지정된 타입으로 반환받을 수 있도록 하는 거, 이 부분은 굉장히 좋은 것 같습니다. 그래서 지금 이 모델은 어떤 역할을 하냐면 바인딩 되는 프로퍼티는 하나만 있고요. 이제 내부적으로 타이머가 있어서 1초마다 타임을 업데이트 해주는 게 다입니다. 그래서 1초마다 타임을 업데이트 해줘서 나우에다가 집어넣고 이 나우가 이제 요 텍스트에 있는 구문과 바인딩이 되어서 이제 계속 업데이트가 되는 구조가 됩니다. 그래서 여기서 이제 하나를 더 만들어서 초부분을 만든다면요. 하나를 더 만들어 볼게요. HHMM SS 얘는 한 10포인트로 해서 한번 보겠습니다. 이 한 리로드가 코멘 라이브러리 가이드에 보면 한 리로드 사용하는 방식이 여기에 빌더에다가 enable 한 리로드를 주면 된다고 되어 있어요. 근데 아쉽게도 지금은 동작을 하지 않습니다. 자, 이제 결과가 나왔는데 여기 너무 조그만하네요. 일단 조그만하지만 일단 초단위 숫자가 계속 업데이트가 되는 걸 볼 수 있잖아요. 그래서 여기가 업데이트 된 값이 계속 들어가는 거고요. 만약에 여기는 지금
텍스트가 람다식으로 들어가 있잖아요. 만약에 그게 아니고 그냥 클락 스테이트에 now가 들어가면 어떻게 되냐, 이것도 궁금하실 수가 있을 거예요. toString을 붙여야 되나? 네. 이렇게 해서 한번 보면요, 여기 그냥 now에다가 toString을 해서 그냥 얘 스트링 값이거든요. 그런데도 글자가 잘 안 보이네요. 잠시 키워서 다시 한번 보여드리겠습니다. 한 30으로 바꿔서. 나중에 화면을 보시면 아시겠지만 분명히 여기에 toString을 넣었는데 값이 계속 업데이트가 되고 있어요. 초가 계속 업데이트가 되고 있잖아요. 그래서 이 부분은 이제 생성자로 보면, 여기 또 지금 펑크로 찍히네요. 그런데 저게 바인딩, 제네렉 타입 바인딩에 스트링이랑 캐스팅이 돼요. 그래서 이 펑크 스트링이 그냥 바인딩 되는 객체라고 보시면 될 것 같아요. 이 바인딩 되는 객체가 관측하고 있는 상태에서 바인딩 된 그 프로퍼티로 보시면 될 것 같고요. 그래서 이게 처음에는 잘 와닿지 않을 수도 있는데, 이게 이제 다시 돌아가다 보면 아까 그 클락 모델이 여기 있던 모델, 그리고 그 클락 모델이 이제 뷰에서 쓰기 위해서 스테이트 T 타입으로 스테이트 클락 모델, 클락 모델이죠. 스테이트 클락 모델이라는 타입으로 뷰에서 계속 감시를 하고 있고, 그리고 여기서 바인딩즈랑 커맨드가 지금 화살표가 이렇게 되어 있어서 헷갈리지만, 사실 그 논리상이래. 실제 매핑되어 있는 거는 뷰에서 모델로 그 프로퍼티가 연결되어 있다고 보시면 될 것 같아요. 네, 그래서 그 모델에서 이제 그 값이 업데이트가 되면 이제 관측하고 있는 곳에서 그 확인한 다음에 이제 바인딩 된 값을 업데이트하는 형태로. 지금 이게 코멧에서 주장하는 보여주는 아키텍처인데요. 이게 조금 헷갈릴 수가 있을 것 같아요. 일반적인 MVVM 구조랑도 다르기도 하고요. 그래서 제가 제안드리는 방법은, 여기는 이제 똑같은 클락 모델이고요. 여기는 뷰가 있고, 뷰에서 행해지는 거는 일반적인 MVVM이랑 똑같이 모델이랑 그 인터랙션은 하고요. 이제 바인딩 오브젝트라는 걸 통해서 아까 get 프로퍼티, 그 다음 set 프로퍼티 있었잖아요. 그거를 뭐 계속 감시하고 있으면서 자동으로 업데이트를 해준다, 뭐 이런 식으로만 이해하셔도 좋을 것 같습니다. 네. 그래서 코멧 같은 경우에는 일단 이런 부분들은 굉장히 좋은 것 같아요. 일단 그리드 아니지, 요 이제 바인딩 하는 부분 같은 경우, 이런 것들은 굉장히 기존에 비해서 쉽게 쓸 수 있도록 만들어져 있기 때문에 아마 처음 접하시는 분들도 원리만 이해하시면 쉽게 사용할 수 있을 것 같아요. 다만 이제 단점은 이제 디자인이 그 기존의 XML 방식이 아닌 코드 베이스이기 때문에 길어지면 조금 구조 파악하는 게 어려울 수도 있다는 게 문제일 것 같아요. 기존 그 XML 방식 같은 경우에는 스타일을 따로 빼낼 수도 있고, 그 다음에 뭐 딕셔너리, 그 리소스 딕셔너리를 이용할 수도 있었는데, 코멧 같은 경우에는 아직까지 그 기능들이 풀로 제공이 되지 않고 있기 때문에 그 부분은 조금 아쉬운 것 같아요.
이제 여기서 이제 추가적으로 말씀드릴 게 하나가 있는데, 요 코멧에서 쓸 수 있는 컨트롤들은 아까 코멧 컨트롤밖에 안 된다고 했었잖아요. 그러면 이제 내가 만들고 싶은 컨트롤은 어떻게 해야 되나라고 궁금하실 수가 있을 거예요. 이 부분은 지금 현재로서는 아쉽게도 방법은 없습니다. 스키아를 이용하든 마이크로소프트에서 기본으로 제공하는 캔버스를 이용을 하든, 일단 도형을 그려서 내가 원하는 걸 보여주고 싶다면 그 부분은 아직까지 제한사항은 많은 것 같아요. 일단 스키아를 이용하는 거는 제공을 하지 않는다기보다는 아직까지 지원이 안 되는 것 같고요. 제가 간단하게 이제 서클 클락이라는 컨트롤을 만들었었거든요. 얘는 이제 SK 캔버스 뷰를 이용했었고, 이 SK 캔버스 뷰는 마오이용 스키아샵을 이용한 거거든요. 그래서 이렇게 해서 이제 기존 자마린이랑 비슷하게 바인더블 프로퍼티를 이용해서 이제 4개의 프로퍼티를 만들어 놓고, 밑에 이제 get value, set value, 그 다음에 이제 실제로 드로잉 되는 부분, 온페인트 서페이스 부분 이렇게 다 만들어 놨는데, 얘를 쓸 수가 없어요. 만약에 얘를 쓰게 되면 어떻게 되냐면 화면에 나타나지는 않고요. 여기에다가 이어서 한번 써보겠습니다. new circle 클락. 하게 되면 일단 빌드 되는 데는 문제가 없어요. 그런데 런타임에서 문제가 발생하게 됩니다. 이 서클 클락은 제가 스키아샵을 통해서 뭘 만들려고 했었냐면요. 프로그레스 링 같은 개념이라고 생각하시면 될 거예요. 초가 지나가면 이제 자동으로 이제 초침 지나가듯이 이런 원을 만들려고 했었거든요. 그런데 보니까 여기도 그렇고 일단 마우이에서 프로그레스 링이 없어요. 프로그레스 바는 있는데 혹시 바에서 스타일을 바꿔야 되나 라고 생각을 했는데 아직까지 안 보이더라고요. 그래서 그 부분은 이제 만들려고 하다 보니까 알게 된 사실인데, 이제 직접적으로 스키아샵을 통해서 그리면 오른쪽 그림과 같이 모든 컨트롤이 통짜로 안 나오게 돼요. 내가 선언한 부분이 통짜가 전체로. 그래서 어떤 메시지로 안 나오냐면 this method or operation is not implemented 해가지고 이런 메시지가 나타나요. 옳은 메시지나 이런 건 전혀 없고요. 그래서 그게 조금 아쉬운 부분이고, 이 부분은 일단 개선은 될 것 같아요. 코멧 쪽에서도 보니까 이제 스키아샵을 통해서 이제 컨트롤 그리고 하는 걸 테스트 코드를 넣고 그러고는 있더라고요. 지금 이제 프리뷰 현재 버전에서는 개인이 만든 컨트롤, 개인이 직접 드로잉하는 컨트롤은 쓸 수가 없다. 이 부분은 참고하시면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 코멧 라이브러리와 동시에 이제 여기서 제안하는 슬림 렌더러라는 형태가 있어요. 이 슬림 렌더러도 지금은 코드로는 보여드릴 수 있는데 이제 실행을 보여드릴 수가 없을 것 같고요. 이 부분도 문제가 있어서 이번 버전부터인지 지난 버전부터인지는 모르겠습니다. 그런데 일부 API가 바뀌었어요. 바뀌었는데 어디에도 문서로 바뀌었다는 내용이 없어가지고 직접 연결을 못 해놨고요. 일단 예시로 보여드리자면 이제 각각 이런 폴더들이 있잖아요. 플랫폼 폴더들. 이제 플랫폼 폴더에서 새롭게 이제 렌더링 렌더링할
클래스를 만듭니다. 뭐 예를 들면 서클, 클락, 핸들러. 여기서는 이상하게 렌더러라고 안 부르고 핸들러라고 부르더라고요. 그래서 일단 저도 따라서 핸들러라고 만들어 놓겠습니다. 그래서 퍼블릭 클래스 핸들러. 그 슬림 렌더러 같은 경우에는 이제 기존에 위에 어트리뷰트로 엑스포트 렌더러 붙였었잖아요. 그런 엑스포트 렌더러 키워드는 이제 필요가 없고요. 대신에 프로퍼티 매퍼라는 게 생겼어요. 그래서 프로퍼티 매퍼에다가 이제 어떤 컨트롤을 다룰 거냐, 만 선언을 하면 됩니다. 이 매퍼는 이제 실제로 렌더링 되는 부분이랑 연결이 되는 거기 때문에 처음 문서상에서는 이제 프로그램을 시작하는 부분에서 그 빌더를 만드는 부분이죠. 여기서 등록을 한다고 되어 있는데 이 부분이 최근에 좀 바뀌어서 어떻게 등록하는지는 아직까지는 모르겠습니다. 그 부분이 조금 아쉽지만 이 프로퍼티 매퍼는 기본적으로 딕셔너리 구조를 가지고 있거든요. 그래서 앞에가 이제 프로퍼티 이름이 들어가요. 그래서 서클 클락에 뭐 아까 스트로크 컬러 잠시만요. 네임 오브로 스트링 값이 들어갑니다. 그리고 뒤에가 이제 실제 렌더링할 그 함수를 연결을 해주는 식이에요. 그래서 맵 스트로크 컬러 뭐 이런 식으로 해두면요. 이제 앞에가 핸들러가 들어오고 뒤에가 이제 원래 객체가 들어오는 식이에요. 그리고 이 핸들러 안에는 네이티브 뷰라는 게 있는데요. 핸들러 안에 네이티브 뷰라는 그 프로퍼티가 있어요. 얘는 반드시 널이 아니고요. 대신 타입이 오브젝트 타입인데 이게 각 플랫폼에 맞는 네이티브 뷰로 바뀌어요. 그래서 여기가 지금 iOS이기 때문에 iOS 같은 경우에는 UI 뷰로 나옵니다. 그래서 이제 이 네이티브 뷰에다가 뭐 요 컨트롤에 맞는 속성에 해당하는 값에다가 업데이트하는 식. 그러니까 기존에 자마린이랑 뭐 이런 쪽에서는 이제 하나의 렌더러를 만들면 그 렌더러가 하나의 컨트롤에 전부 다 정의를 해야 됐었잖아요. 근데 여기서는 그럴 필요 없이 필요한 부분에만, 그러니까 뭐 필요한 속성, 나는 스트로크 속성만 렌더링을 할 거야 라고 하면 그 스트로크에 해당하는 부분만 이제 이 네이티브 뷰랑 연결시켜주는, 매핑만 해주면 되는 구조로 되어 있어요. 그래서 이 부분은 이제 좀 더 다듬어져서 나오게 되면 이제 굉장히 편할 것 같은 그런 렌더링 아키텍처기는 합니다. 그래서 이 부분은 가장 기대되지만 현재로서는 조금 제한적으로 사용할 수 있는 부분이 있고요. 네. 그 부분은 조금 아쉽지만 어쨌든 그렇습니다. 그리고 이 네이티브 뷰 같은 경우에는 이제 느낌상 안드로이드, iOS를 포함해서 모든 플랫폼에, 그 마우이가 지원하는 모든 플랫폼에 다 연결이 되도록 해놓은 것 같아요. 그런데 지금은 안드로이드와 iOS만 일단 동작이 되도록 되어 있는 것 같아요. 이 부분은 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네. 이로써 이제 제가 준비한 부분은 여기까지고요. 감사합니다. 이제 기타 궁금한 사항이 있거나 질문이 있으면 포럼이든 이메일이 되었든 어떤 방식으로든 전달해 주시면 답변해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
이제 안드로이드에서 어플리케이션이 실행되고 있고요. 아까 윈도우 어플리케이션에서는 지금 탭이 이제 옆에 있었는데, 안드로이드 어플리케이션에서는 이제 탭이 아래에 생긴 걸 볼 수가 있고요. 근데 기능 구성은 동일합니다. 그래서 이쪽을 누르면 어젠다가 뜨게 되고요. 그걸 누르면 세션 정보가 이렇게 뜨도록 되어 있습니다.